আচ্ছা এটা আমরা 15-20 ml করতেছি হ্যাঁ দিয়ে দাও না খাইতে দিই স্টুল 3 বার আজকে বসে ইউরিন ani sarai asai tha tabu second child ani obo chalabsa baby shan bo asai mani Dolai district hospital kulayo asai kha inge orni chini pediatrics ha actually ke bo gyno department to asai khano inge orni asai mani pore no nu khabono je kabao inge bar bar no chung report thaka sarno ke sarna ge di obo chini sarai le khrang kayoi obo green bile hino obo medical term by inke obo haike kababo hene ki sargok to asuk serious na ekdom hasomiyo inke pray 1 days obo haike tom kha inke am baro samni pore inke borok SNCU department dio to boy admission thaka inke boro no kha a sarai to serious no hene inke lo khai orni sar je kaisa specialist tongo child roni deborma sir inke bo saka bo try family porio 10 ta kita sai kha 15 ta inke chuna refer hol ka 5 days ni try family porio oro kaisa surgeon tongo hapani inke to asuk nor ni khorso bo thangala nor or thandi o sar ono duro bo sakinoi bo ekdom specialist bo kabama experience bo tongo bini inke bini or thangdi nei bo hope rokha inke bo no bini personal gari tang sanai rang bai bini personal rang bai gari reserve khai rokha hospital ambulance to mano haipono ani sarai ni boma to beleno nor to saimon khana delivery ongdrop inke am kisi gari ro kamaya oban boy private gari boy rokor ka bo haiki reserve khai inke or sokai mani porio or ni je emergency staff ro bo ana help khakia ang je reference paper phono kaina bor loge na ana admission khakia bono khakia ang punur saiman dia ang to emne bukisa evidence ko mane ni ba ani chara sa ha obis amo ani kaisa chara ko 6 year obon kai obo kal chaita inke obo tabu second inke obosan inke ora phayoi inke phaiman no obo nurses sister ro bor dakha SNCU department to inke ora thaike no luckily ang sabe male thangka inke sane andaro na admission no thangka inke o jani tabu korea asonde sar bosat bo no kono at the time of we are came to SNU we never we enter we luckily got our start inke oben pore inke sar ni tu no sasno saka obo to bor saimaya to tamon khabo tamon be ka ba khan ke bor khago sonography khana na hino sonography khaika inke obo bor saka je oro blockage tongo intestine no hino small intestine inke obo no bor medical tam ba saka je obo duodenal atresia ko hino diagnostic inke obo inke to operation khana na hino inke ani to ekdam pra chingto boma be bufa maka be suka asek sarai chi kon autumn thapuro to opose tam 5 days inke operation khamani dino inke 8 days on khani charai age inke 8 days ni charai no bahake operation khaina nogo bokol khakya jo to dige no kol khaya ani chise relatives to mani ba ani best friend rok je kisa sitar no to mani inke ani malpuri chuk masano sawo nogo phaidi ase charai no le khayar bula kinai bin je bujja mani kite jo to ani friend ba relatives bor khachago as a father oboni responsibility nun tam khainai chungna idea rimaya hamya kai bo nor ga na tu chung tu sinai ham kai bo nor chung thank you sanai obosin sameni inke ang to te bo pressure in thangka inke oron jani sinijak tongo doctor ro inke chini boro ro ani junior tongo oro tam MD utpol tripura tongo oro inke bono bangkol khashunka bo bano gam reference na khakya bor jotom sago oboni ni charani life saving operation che nung obono risk na di hinai oike ora ang google so sas thaka nai kha oba hai digital entry ni mane saving life rate busuk tong bini chances ro oike ora mutamuti 95% me bisa no ke otoro no khanke ani loge tai kaisa tongo assistant professor bini sai bo ora admitted ongda inke bo inke common tripura ani hakuto shani no ani gusti no kalayo inke boba no khub ka hankai no confident no dikhabo saka nadi munai nini charai to life saving incho doctor sago inke ba nungri risk no nasidi operation khaenge to nin charai thanai khaipono thang inke ba nungri risk na di 95% bo chances to hoine corona salai chalai khaenge last to inke on 8 of February oh sorry 18 of January inke operation ongha inke operation omar kore no sar chini respected sar bosak ma khanobar khai pa ko no nadi nin ko kai nai inke on nai mani chung
প্রায় 2 hours হাইতো ব কিছু ব থুজাম স্লিপিং ও যে বিথির বিমানে ওখানে পরে কেন নরমাল ও ফাকা বিনি যে এটা আমি কোন আই ফ্লিপিং মকল যে পুকিও মা ওবরা তো মতি নরমাল তো কে আং একদম ওই থাঙ্গাতা কিন্তু আং কাইসা প্রমিস খাইকা সান্ন কবরি খা যে স্যার যদি আনি সারে কা হামু খাই নে আং নিন বুমতে খাইনো বুমুরি নাই কিন্তু আই প্রমিস স্যার টু গিভ মাই নেম as name of our sir Bosak sir Bosak Tripura like that. I promised to sir to call. So your sir's name is now Bosak Tripura. Sir Bosak Tripura. Sir Bosak Tripura. Yes. Are you happy? ডক্টর অমিন্দ বসাক টিএমসি পেডিয়াট্রিক সার্জন। তো এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং কেস হয়েছিল, মানে ইউনিক কেস বলতে পারেন। এই বাচ্চাটার নাম হচ্ছে বেবি অফ অমরপল্লী ত্রিপুরা। উনি এই বাচ্চাটা জন্মেছিল ধলাই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে 10/1/2024 ঠিক আছে, বাই নর্মাল ভেজিনাল ডেলিভারি। তো ওখানে জন্ম হওয়ার পরে বাচ্চা নাকি জন্ম হওয়ার পর থেকেই সবুজ কালারের বমি হচ্ছে, সবুজ কালারের পিত্তি কালারের বমি হচ্ছিল। মায়ের বুকে দুধ তো খেতেই পারছিল না, এমনি অটোমেটিক বারবার বমি হচ্ছিল। তো ও জন্ম হয়েছিল 10 তারিখে, 15 তারিখ মানে 15th of January ধলাই থেকে টিএমসিতে রেফার করা হয়েছিল বাচ্চাটাকে। তো এখানে যখন আনা হলো, এখানে আনার পর 3 দিন আমরা ইনভেস্টিগেশন করতে লেগেছে, ব্লাড টেস্ট, এক্স-রে সবকিছু, আল্ট্রাসাউন্ড সবকিছু করে আমরা জানতে পারি যে বাচ্চা নাকি জেজুনাল অ্যাট্রেসিয়া বলে একটা মেডিকেল টার্ম আছে, জেজুনাল অ্যাট্রেসিয়া টাইপ 3, প্রক্সিমাল জেজুনাল অ্যাট্রেসিয়া টাইপ 3, এই রোগটা বাচ্চা হয়েছে। তো এই রোগের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ইমার্জেন্সি সার্জারি করে যেই জায়গাটা নাইটা যেটা মিসিং, ওই মিসিং জায়গাটাকে আমরা নাইটা দিয়ে পরিপূর্ণ করি। যেমন যেহেতু বাচ্চাটার জন্মগতই নাইটা অ্যাবসেন্ট ছিল, ওই জায়গাটা আমরা অপারেশন করে ওই অ্যাবসেন্ট জায়গাটাতে আমরা নাইটা বসিয়ে এটাকে পরিপূর্ণ করি, যাতে খাদ্যগুলো নিচে যায়, যাতে কোনো সময় নারী ছিল না, জন্মগত নারী ছিল না। তো এটা আমরা অপারেশন করে নারীটাকে পরিপূর্ণ করলাম আর কি। এটাকে আমরা এই অপারেশনটাকে মেডিকেল টার্মে বলে জেজুনোপ্লাস্টি প্লাস জেজুনো অ্যানাস্টোমোসিস। কতদিনের বাচ্চা ছিল? বাচ্চার বয়স, আমরা যখন অপারেশন করেছিলাম তখন ওর বয়স ছিল 7 দিন, 7 ডেজ। 7 ডেজে এত এই বড় অপারেশন, মোটামুটি 2 ঘন্টা লেগেছিল। এত বড় অপারেশন করে সাকসেস হয়েছে, এটা একটা মানে বিশাল বড় অ্যাচিভমেন্ট হাঁপানিয়ার জন্য, আমার জন্য, টিএমসি হাসপাতালের জন্য, পুরো গোটা সার্জিক্যাল টিম, অ্যানাস্থেশিয়া, পেডিয়াট্রিক সবার জন্য এটা একটা বিশাল বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট। এসব ছোট ছোট বাচ্চা যেগুলোর ওয়েট 1.8, 2 কেজি, ইভেন 2.5 কেজিও না, মানে অনেক কম ওজনের বাচ্চা, এই বাচ্চাগুলোকে বড় বড় অপারেশন করে যেখানে সাকসেসফুল হচ্ছে, এটা পুরো ক্রেডিট যাচ্ছে পুরো টিমের উপর, টিম প্লাস ম্যানেজমেন্ট প্লাস সবার। তো এখন বাচ্চার বয়স হচ্ছে অলমোস্ট 1 মান্থ। এখন বাচ্চা ফিট আছে, আমরা ডিসচার্জ করে দেবো 2-3 দিনের মধ্যে। এখন বাচ্চা মায়ের দুধও খেতে পারছে, পায়খানা হচ্ছে, তো এভরিথিং ইজ স্টেবল না। এরকম মানে আর কি এরকম হয়েছিল। আবার এই সেম ধরনের অপারেশন আমি করেছি আগেও, কিন্তু মানে এগুলো এখন আগেরটাও সাকসেস হয়েছে, এখনটাও সাকসেস হয়েছে। মানে আমি এটা বলতে চাই যে এখন টিএমসি ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে পেডিয়াট্রিক বা নিউনেটাল যেগুলো সার্জিক্যাল কেস হচ্ছে, এগুলো এখন খুব মানে খুব অফেন উই ডু সাচ অপারেশনস ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি। সো এখানে সাকসেসফুল রেটও এখন বেড়ে গেছে, কারণ এখানে সাপোর্টিং স্টাফ প্লাস সবকিছু এখন অনেক উন্নত। ঠিক আছে। তো এরকম অপারেশন আর কয়টা হয়েছিল আপনার জানা মতে? এখানে আসার পরে মোটামুটি ধরেন 5-6টা হয়েছে। এখন অবধি 5-6টা অপারেশন এরকমই হয়েছে। এরকম অ্যাট্রেসিয়া নিয়ে ভর্তি হয়েছিল, অপারেশন করেছি, বাচ্চা ভালো হয়ে বাড়ি চলে গেছে, এরকম হয়েছে। এই রোগটা কি কারণে হয়? এই রোগটার কারণ হচ্ছে বাচ্চা যখন মায়ের পেটে থাকে, বা বাচ্চা যখন মায়ের উম্বের মধ্যে থাকে, তখন কি হয়, ইউটেরাসের মধ্যে থাকে, তখন প্লেসেন্টাল ইনসাফিসিয়েন্সি, প্লেসেন্টা থেকে যখন রক্ত সঞ্চালন কমে যায় বা কোনো ভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তখন কি হয়, তখন নাড়িটা পরিপূর্ণ হয় না, একটা জায়গা নাড়ি পুরোপুরি অ্যাবসেন্ট থাকে। তো ওই অ্যাবসেন্ট নাড়িটাই হয়তো আল্ট্রাসাউন্ডে ধরা পড়তে পারতো অ্যান্টিনেটাল ইউএসজিতে, কিন্তু এই বাচ্চার ক্ষেত্রে অ্যান্টিনেটাল ইউএসজিতে কোনো কিছু সাইন ছিল না, যার জন্য বাচ্চাকে নর্মাল ডেলিভারি করা হলো ধলাই ডিস্ট্রিক্টে। ধলাই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে ডেলিভারির পর সব প্রবলেম স্টার্ট হলো, যে বাচ্চা খেতে পারছিল না, সবুজ কালারের বমি করছিল। ঠিক আছে। তারপর আমাদের এখানে আসার পর ইনভেস্টিগেশন করে জানা গেল যে ওই নাড়িটা অসম্পূর্ণ ছিল। তারপর আমরা অপারেশন করে এখন এটাকে নর্মাল করলাম। এত ছোট মানে গর্ভবতী মায়েরা কিভাবে, মানে এটার কোনো লক্ষণ বা কোনো কিছু? এটার লক্ষণ হচ্ছে বাচ্চার যদি মায়ের পেটের মধ্যে যদি জল যদি বেড়ে যায়, তাহলে এটা একটা সাইন যে অ্যাট্রেসিয়া হতে পারে। ঠিক আছে। বাচ্চা যদি জল বেড়ে যায় তাহলে একটা অ্যাট্রেসিয়া হতে পারে, এটা একটা চান্স আছে। তো এই বাচ্চাটার অ্যান্টিনেটাল ইউএসজিতে কোনো এরকম সাইন ছিল না, যে
পলিহাইড্রেমনোজ বা কোনো হচ্ছে অ্যাবনর্মালিজম সব নর্মাল ছিল। তো এটাতে আমি বলতে পারছি না কি হয়েছে, বাট জেনারেলি তো এটা হওয়া উচিত। জল বেড়ে যাবে, ঠিক আছে, লিকার এমনিটা বেশি হয়ে যাবে, তো তখন আমরা বুঝবো যে কোনো একটা কিছু ডিফেক্ট আছে। বাচ্চা এখন কিরকম রয়েছে? এখন বাচ্চা স্টেবল, এখন বাচ্চা নর্মাল করছে, নর্মাল যেরকম বাচ্চা আছে, ছোটাছুটি করছে, কান্নাকাটি করছে, খাচ্ছে, পায়খানা করছে, সব এখন তো মোটামুটি নর্মালি আছে। এখন কত দিনের বাচ্চারা? এখন বাচ্চার বয়স হচ্ছে 28 days। স্যার এতদিনে মানে আপনার 5 থেকে 6টা এই ওষুধ হ্যাঁ, আপনার নিজের ব্যক্তিগতভাবে কেমন লাগছে? এটা খুবই ভালো লাগছে অবভিয়াসলি, কারণ এরকম যেগুলো খুব ক্রিটিক্যাল বাচ্চা নিয়ে আসে, যেগুলোর মা বাবা মানে ওর তো আশা নিয়ে আসে যে বাচ্চাটাকে বাঁচান, বাচ্চাটাকে বাঁচাতে হবে, এরকম নিয়ে আসে এখন, এবং এখানে এসে ওরা ঠিকঠাক বাচ্চাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, এটা দেখে এর থেকে ভালো পাওনা কোনো সার্জনের মনে হয় না কারোর হয়। এই সার্জারি করতে গেলে টিএমসি হাসপাতালে কত টাকার প্রয়োজন পড়ে? না, এটাতে টাকার ব্যাপারটা হচ্ছে, এখানে আমাদের আয়ুষ্মান কার্ড আছে, ওদের আয়ুষ্মান কার্ড ছিল না, এর জন্য ওরা হয়তো এখানে যেটা পেমেন্ট 9,000 এরকম লাগে, কিন্তু আয়ুষ্মান কার্ড থাকলে সব ফ্রি হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো এটা মিনিমাল, এখানে জিএসএসকে স্কিমের আন্ডারে পড়লে সব ইনজেকশন সব ফ্রিতে দেয়, যেগুলো নেই ওগুলো ওরা কিনতে লাগে। বাইরে হাসপাতালে প্রাইভেটে করলে না, এটা তো অনেক, এটা তো এইসব বাচ্চা যদি প্রাইভেটে করাতে হতো তাহলে মিনিমাম 5 থেকে 6 লাখ টাকা তো মিনিমাম যেত, মানে জাস্ট ফর অপারেশন, জাস্ট ওটির দিন 5 to 6 লাখ তো ওরা চার্জ করতো। তারপর তো এসেন্সিওর এডমিশন আছে, ইনজেকশন আছে, স্টে আছে ফর 28 days, ইট উড হ্যাভ বিন লাইক মিনিমাম অফ 25 to 30 lakhs মিনিমাম। এটা টিএমসি তে শুধু 9,000 না, হ্যাঁ, এরকমই হয়েছে, 9 to 10,000 এরকমই হয়েছে, মিনিমাম একটা চার্জ রাখতে হয়, ওটাতে হয়ে গেছে।